edited. Right. Yeah. Edited. Так, всем привет. С нами Роберт Смирт и Нелла Мизир. Hi, Robert. Alex is saying hi to everyone who is watching us right now. Hello. Потратьте это время с нами, будет много интересного. And Alex is saying, spend this time with us, and it's going to be a lot of interesting things that we're going to discuss. Да, и я хотел Роберту сказать, что искусственный интеллект много знает про него. What else Alex is saying, that he was checking artificial intelligence, and he figured out that artificial intelligence knows a lot about you. Me? Да, я вчера общался с искусственным интеллектом, я увлекся чат GPT, вот, и он все правильно про тебя сказал, кроме того, что ты живешь в Калифорнии. So Alex is saying that right now, he really likes to talk to artificial intelligence, and he names the name of the program, which I didn't remember yet. But what it was saying, that the artificial intelligence told everything correct about you besides the place of your residence. It's saying that you are your residence is in California instead of Oklahoma. No, California. Да, и я спросил его, может ли он обучиться таппингу, он сказал, что да, но потребуется время. И я еще его спросил, как быстро он сможет заменить психологов. Вот, он сказал, что потребуется определенное время, но я смогу этому научиться. So Alex also asked artificial intelligence if it's possible to teach artificial intelligence to tap, like tapping. And so the answer was that it would take some time as well. Alex asked if it's possible to teach artificial intelligence to be a psychologist, and it's also the answer was the same. It's possible, it just takes some time of education. Я подумал, что Роберт, наверное, что-то про это знает, раз он завел ферму. So Robert, Alex is asking, do you know anything about it? Because the question is, since you actually bought the ranch and have cows right now and chickens and pounds and everything, do you know anything about artificial intelligence? Not really, except artificial intelligence is data put there by humans, and they gather it and then spit it out. And there are times that the artificial intelligence is wrong. I don't live in California. That's right. So Роберт говорит, что он не знает много об этом, кроме того, что искусственный интеллект – это информация, которая была туда заведена людьми, и что иногда он ошибается тоже, когда мы говорим о месте, где он живет, Калифорния, вместо Оклахомы. Да, но он обучается, и он, наверное, посмотрел уже все видео Роберта Смита, в отличие от наших зрителей. What Alex is saying, that in artificial intelligence, it's very smart, and it's actually learning, and probably watch all your videos, not like people who are watching us right now. Да, так что, может быть, имеет смысл Роберту подумать о создании цифрового аватара. Тогда он сможет жить вечно. So Alex is saying, maybe you're going to create some numerical avatar for yourself in artificial intelligence, and then you're going to live forever. I will live forever as long as YouTube is up. That's right. That's true too. Он говорит, что он будет жить вечно, как долго будет работать YouTube, столько он будет жить, потому что у него там, я не знаю сколько, 1500 видео, наверное, если не больше. Я хотел рассказать одну историю про одного своего друга. Он хорошо зарабатывает, он миллионер, и я позвонил ему по
У него хороший дом, семья. И я позвонил ему по телефону, мне нужно было кое-что узнать. Подожди, я И переведу. Подожди минутку. Alex is want to tell the story about one of his friends, and the friend is very wealthy. He's a millionaire, so he called him up to figure out some story. He needed to know something. Okay. Саша, продолжай. И по нашему разговору он начал говорить о бессмысленности жизни и всякое такое. Я понял, что он попал в депрессию, и он достаточно долго в ней находился. So what Alex is saying, according to their conversation, he figured out that the friend got in severe depression because he said that the life is meaningless for him, so he doesn't know the purpose anymore. Right. Да. И когда я его спросил, почему ты мне не позвонил, вот, он говорит, я забыл. And when he asked his friend why he didn't call Alex, friend said that he totally forgot about him. И я хотел спросить, почему люди забывают в таком состоянии, что есть что-то, что может помочь? So the question that's Продолжают в coming, этом находиться. yeah, the question that's coming from Alex, what is your point on why the people, when they're in such severe depression or stress, or they forget very often to actually go to the source of help? The main reason that people don't go outside for help is because they're very busy being depressed. Основная причина, почему Роберт говорит, почему он тебе не позвонил, потому что они очень заняты, погруженные в свою депрессию. Они конкретно заняты этой депрессией, они слишком глубоко погружены. Yes. Since depression is a skill from within, they're actually focusing and replaying, rehearsing, manifesting worse scenarios, replaying worse scenarios. And so they're very busy being depressed. Он говорит, поскольку депрессия – это навык, это не приобретение, а навык. И они это повторяют, они это играют, они в это погружаются, и они становятся очень заняты тем, что они это повторяют опять, опять, опять. То есть он говорит, репетируют, постоянная репетиция идет. Можем ли мы сказать, что это плохая привычка? Robert, can we say that it's a bad habit? But it's exactly what we were talking basically about, right? It's a bad habit. It's a skill set. It's a belief system. You know, a lot of people look for the meaning of life. And the true meaning of life is to stay in alignment with what we hold within our own minds. Он говорит, что это скорее навык, чем привычка. И что очень многие люди, они ищут смысл жизни, но настоящий смысл жизни – это быть правдивыми самими собой и быть, как сказать, быть в контакте с самим собой, в контенте с самим собой даже, наверное, больше можно сказать. Вот, и этот человек, он решил поехать в отпуск, уехать, и сказал, что, ну, может быть, это мне поможет. На что я ему сказал, что если ты несчастлив сейчас, то ты не будешь счастлив и в отпуске. So what Alex is saying, so his friend decided to go to vacation in a hope that he's going to get better. And Alex's answer was, he said, if you're drastically unhappy right now, there's no way that vacation is going to help you out. Well, that's very true, because again, you know, a lot of people think, well, I got stress, I got problems today, so I take a vacation. And maybe while you're there on vacation, you could feel good until your thinking overrides the environment. Роберт говорит, что это вполне возможно. Он говорит, что ты абсолютно прав, что vacation ему не поможет, да, что отпуск ему не поможет. Потому что пока они уезжают на vacation, и они там, где-нибудь там, например, на море или еще где-то, они чувствуют себя лучше. До того момента, пока они опять не начинают думать о том, что происходило, и их, то, что они думают, оно полностью перекрывает хорошее состояние, которое они получили во время отпуска. Да, и тогда я ему показал вот это.
Счастливое воспоминание. And then Alex, because they're trained by me, so and by you as well. So what Alex told him, he showed him the happy memory, like how we're doing the happy memory. Да, и когда он это сделал, я спросил, а где ты был? Он говорит, я был в детстве, и я вспомнил вот это состояние, когда я был маленький, мне не нужно было принимать никаких решений. So what Alex was asking him when he was doing the happy memory, what actually the happy memory was about. And the happy memory was about his friend being a very little boy who actually was so free and he didn't need to make any decisions at all. И я спросил, какое слово с этим будет связано. Он сказал «свобода». Я говорю, ну, по-моему, это отличное состояние для того, чтобы в нем провести отпуск. So Alex was asking what word actually was coming with the happy memory, the power word. And the word was the freedom. So Alex said, okay, that's really good word to go on vacation and spend time, like just anchoring yourself on the freedom all the time. Да, разумеется, мы немного постучали, и это заняло, минут 10-15. So they tap a little bit, and it took like about 10 to 15 minutes, чтобы ему стало лучше. Да, ему стало совершенно классно. And he totally switched the feeling of him, like how he felt before and how he started to feel afterwards. Right. Да, и ему очень понравилась эта идея с тем, чтобы с детским состоянием провести отпуск. So he really liked this idea to spend the vacation feeling. Да, и вчера он улетел, я надеюсь, что он хорошо проведет время. So he went to vacation yesterday, and Alex is hoping that he's going to have a really good time. One of the most important things that, as I say, what is the meaning of our life, our mission in our life? We've had experiences that are unpleasant, witnessing experiences that isn't good. The problem is that our mind captures these experiences and organizes them, and it creates a view of the world. Что Роберт говорит, что самое главное в этом всем, что когда мы ищем смысл жизни, это посмотреть, что происходит с нашим подсознанием, потому что наше подсознание ловит все, что происходит с нами, оно у нас все оседает в подсознании, и таким образом мы создаем наше видение нашего мира. And once you understand that we have a platform in our mind, how we see the world. Роберт, stay a second, let me. Когда мы понимаем, что мы создаем платформу в нашем подсознании, как мы обозреваем мир, как мы его видим, как мы его воспринимаем. This becomes a standard in which we view everything from. Это становится стандартом, тем стандартом, каким образом мы видим все, что вокруг нас происходит. So in order to have a different life today, you must do something, and that is to change the meaning of our life, the platform in which we view the entire world from. So, поэтому для того, чтобы поменять нашу жизнь, мы должны поменять ту платформу, с которой мы смотрим на нашу жизнь, как мы ее видим, как мы на нее смотрим. So you can take a vacation, you can drink a lot of vodka, you could eat a whole cake, you could meditate for 12 hours or take a run. It will make you feel better, but it doesn't change the platform, the viewpoint. So, ты можешь поехать на vacation, ты можешь выпить литр водки, ты можешь съесть полностью кейк, ты можешь делать все, что угодно, но оно не изменит ту платформу, с которой мы смотрим на мир. And the platform that you must change, which changes your whole perception of the world, are the unpleasant experiences, witnessing what our parents did. The culture has trained us to view the world from a certain angle. These experiences taint everything, which no vodka, no vacation, no meditation will change. You must neurologically change the memories.
Он говорит, что для того, чтобы что-то изменилось, нужно поменять неврологическое состояние наших воспоминаний. Потому что то, как мы смотрим с этой платформы, и если у нас вот эти негативные воспоминания, есть негативная память, да, наши отношения с родителями, наши отношения с нашими близкими, то пока мы не поменяем отношение к этому, пока мы не изменим эти все воспоминания, то это не важно, опять он повторяет, сколько мы выпьем водки, или сколько мы съедим торта, или сколько мы, я не знаю, или мы пойдем на вакейшн или нет, но пока мы не меняем наше собственное, как мы видим мир, да, то есть через какие очки мы смотрим, нашу платформу, ничего не изменится. Потому что только изменения, они помогают создать новые нейронные связи, и неврологическое меняется состояние. So the deepest changes that can ever occur in a person's life is to change our viewpoint from our experiences, change the memories, update them to where it's a desired outcome that we want today. Tapping isn't okay, go ahead. Самые глубокие изменения идут от изменений наших воспоминаний. И только тогда, когда ты в них заходишь, ты начинаешь менять наше восприятие, только тогда что-то может измениться. Having the skill to changing memories of the past, having the skill to process today, and changing how we deal with the world today will create a new world for us tomorrow. Имея навыки, как изменить это все, как поменять наше восприятие мира, оно меняет все, оно меняет нашу жизнь в будущем, оно меняет наше восприятие мира. И это именно навыки, этому надо учиться. So we may be, our brain is a natural manifestation programming. It brings to us based on what we hold within. That means if you're depressed, you're doing a good job depressed. If you're broke, you're doing a good job being broke. If you have money, but you're depressed, you're doing two things. Money doesn't solve your depression. Changing your internal references does change your depression. Что, о чем он говорит, что для того, чтобы изменить отношения, нужно поменять то, как ты видишь это все. И если у тебя депрессия, то ты видишь все через депрессию. Если у тебя деньги, то ты видишь все через деньги. Если у тебя и депрессия, и деньги, то деньги ничего не меняют, потому что у тебя все равно останется депрессия, ну так как вот у этого твоего приятеля. И только это наша манифестация, это то, как мы входим в этот мир, и то, как мы показываем себя миру. И только меняя свое отношение к этому, только меняя свои воспоминания, это можно все изменить. So, the cause of all problems is memory and how you process today. So, причина всех наших проблем – это наши воспоминания, и как мы их... И как мы живем на них сегодня, на этих воспоминаниях, как мы их чувствуем, да, сегодня. So, that's all there is to it. Ну вот он все сказал. Вопросы, Саш? То есть сами по себе деньги не делают человека счастливым, как выясняется. Ну, так получается, нет. Alice is asking that the money themselves, they're not making person happy. No, if you can be happy with nothing, you can be happy with something. Если ты можешь быть счастлив, не имея ничего, то точно так же можешь быть счастлив, имея много. А как тогда правильно сформулировать цель? Заработать больше денег или заработать больше денег и быть счастливым? И как правильно сформулировать эту цель? So the question is, Robert, how create the correct goal? Make more money, or make more money and be happy with money, or about money? What would be, like the affirmation or goal you're going to put about money? What would be the best one?
My personal opinion is emotional health is true wealth, which means you can have a lot of money and be totally miserable. And I've worked with a lot of rich, poor people. So the true key is emotional intelligence. Он говорит, что его собственное мнение, когда человек эмоционально здоров, он эмоционально и физически богат. Потому что он работал, как он говорит, с огромным количеством людей, богатых, бедных людей. Вот он прямо так и сказал. Он работал с огромным количеством богатых, бедных людей, которые были очень несчастливы. So again, one of the things, even like with some people who are very rich in illness, or rich in miserableness, or rich in torment and depression, these are great successes of the unconscious mind. And again, that doesn't give you money in your pocket, and you could still be very successful at bringing money in because you're using something that brings money in, but you're still miserable. So you've got to be able to change your misery. И он говорит, что он работал с огромным количеством людей, которые очень богаты в своих болезнях, очень богаты в своем безденежье, очень богаты в своей депрессии. И даже когда деньги приходят какие-то, да, что они не приносят деньги, они все равно не становятся счастливыми, потому что то, где они находятся, в своем несчастье, в своей беде, в своей болезни, это их самый большой успех. И это то, что они знают лучше всего. So to have a complete operating system of emotional health and well-being is the key, is the true key. And that is, we call it emotional intelligence. You know, here in Tappics, Faster of T is a neuroplasticity program, teaching you how to update yourself and also give you skills to handle the changing life that we experience. И он говорит, что на самом деле самое большое богатство – это быть интеллигентным, эмоциональным, да? Эмоциональная интеллигентность. Потому что когда ты знаешь, как относиться к своему состоянию, можешь иметь с ним дело, да? Можешь создать состояние радости и счастья в разных вариантах, то вот он именно этому учит, в Таппинг, Faster EFT, оно именно этому учит, как быть эмоциональной интеллигентности. И тогда ты, в общем-то, живешь свою жизнь достаточно счастливо. So if we did the same exact thing to produce something, like, for example, in order to be depressed, you got to imagine, you got to feel, you produce bad outcomes, or you review bad outcomes in the past. This creates the big depression. Он говорит, что для того, чтобы создать такую большую депрессию огромную, тебе нужно знать точно, как ее создать. Тебе нужно ее видеть, слышать, тебе нужно знать, какой будет от нее исход. То есть человек абсолютно должен знать, что это такое, для того, чтобы создать такой результат. So if we did exactly the same thing with manifesting and producing wealth, И мы можем сделать то же самое для того, чтобы создать богатство. То же самое. Мы можем точно так же это воспроизвести в нашей жизни, для того, чтобы создать богатство. Yeah. So what we want to do is use the same principles to create depression as we do create a healthy life. И мы хотим использовать те же самые принципы, которые мы используем для создания депрессии, для того, чтобы создать здоровую жизнь. By using different ingredients, different emotions, different visualizations, and different sensations and action. И мы это можем сделать просто, используя абсолютно другие ингредиенты, используя другие эмоции, используя другие чувства, другие визуализации и другие действия.
So you can have anything you want. Anything you want can be right in front of you. The biggest problem that blocks it is our hurts of the past, our pains of the past, our fears that we create within ourselves, and the negative imaginations. И ты можешь иметь прямо перед собой все, что ты хочешь, но самая большая вещь, которая его блокирует, как он сказал, да, это твои воспоминания, твои негативные видения, визуализация твоя негативная, твои негативные чувства и твое негативное представление о том, что вообще происходит. So the key, again, is updating your mental world. And remember, when you change and update experiences of the past, you don't change the past. И он говорит, что самый главный ключ к этому всему, это, прям, по-моему, в русском языке даже тоже есть такое слово апдейт, да, то есть сделать апдейт, поменять на новый уровень, вывести то, как мы относимся к нашему прошлому. И мы не изменяем прошлое, мы просто меняем к нему отношение. So you only change when you adjust memories in your head. You only change what your brain will recycle and re-give and replicate in your future. Most people don't want to change their painful past because if they change it, their identity and value system will be updated and upgraded to a better one. We have a tendency to hold on to our miserableness, our pains of the past. У нас есть тенденция держаться буквально, да, за наше несчастье, за то, как мы себя плохо чувствуем прошлого. Но когда мы начинаем это все обновлять, то мы можем создать совершенно другое состояние жизни нашей, обновить нашу жизнь совершенно в другом направлении. So that's where the battle is. As I said, if I let go of the painful memory, who will I be? If I let go of this painful experience attached to my father and mother fighting over money, who will I be? И он говорит, что самая главная баталия, самая главная война происходит с нами самими, потому что очень часто у людей появляются вопросы, что если я отпущу, да, то, что мы часто делаем, если я отпущу свое болезненное прошлое, да, если я отпущу свои несчастья в прошлом, если я отпущу свои скандалы в моей семье или я отпущу скандалы с моими родителями, да, то кем я тогда буду? Потому что меняется своя собственная идентичность, да, ассоциация, кем я становлюсь. I mean, the world is in a crazy place. Every country, Russia, America, Canada, Europe, they're all in a very unpleasant place right now. И он говорит, что сейчас мир, он абсолютно ненормальный, где бы мы ни жили. Или это касается России, или это касается Европы, или это касается Канады, или это касается Америки, что сейчас везде, куда бы ты ни ткнул на карте, везде в мире достаточно неприятные явления происходят. Studying a lot of people who are what we call survivors or entrepreneurs who survived the toughest of them all, whether it's the Jews and the war, whether it's the poor people in America or even in Russia, all countries, the survivors survive and they do what makes them survive. So what is that you need? Okay. И он говорит, что он изучал очень большое количество людей, которые сохранились в том или ином варианте. Или мы говорим, например, про Холокост, или мы говорим про геноцид, или про что бы мы ни говорили, да, эти люди что-то делали, у них были какие-то навыки, какие-то убеждения, да, для того, чтобы сохраниться и быть в нормальном, да, мозговом состоянии, да, в этих всех вариантах, когда бы это ни происходило. The biggest mistake that people make is the mistake of regret and not letting go of things of the past because the world has changed today. И самая большая ошибка, которую люди делают сейчас,
это то, что у них есть сожаление по поводу того, как отпустить то, что происходило в прошлом, вместо того, чтобы принять то, что происходит сейчас. Which means crying over milk that is spilt. Что значит, мы часто плачем над разлитым молоком. Instead of saying, okay, the world right now that I live in sucks. Вместо того, What чтобы must I сказать, do? вместо того, чтобы сказать, что мир, в котором я живу сейчас, мягко скажем, не самый перфектный. И что я могу по этому поводу сделать? Your stocks has dropped. The economy has changed. You have debt. You have financial issues. You're going to have to cut and run. Make an adjustment. И он говорит, что, например, у нас падают стаки, значит, вся материальная платформа, она очень нестабильна, да, и ты можешь либо убежать, либо ты можешь приспособиться и подумать, что ты можешь делать по этому поводу. So the survivors who survived, they cut and run. That means okay, it's over. I can't fix it. I can't undo it. What must I do now to survive? И люди, которые сохранились на самом деле, да, они просто обрезают это все, уходят от этого прошлого и спрашивают, что они могут сделать сейчас. So in order to have more money or in order to survive, in order to do that, you must supply a service that people will give to you, whether they give you money or they give you chickens so you can live. И для того, чтобы выжить в этом всем, нам на самом деле нужно задуматься о том, что нам нужно сделать для того, чтобы выжить, и откуда мы можем получить эти деньги, за что нам люди будут давать деньги. Да? Или мы можем где-то работать, или вот как мы с тобой говорили, может быть, написать книгу, или мы будем выращивать, как ты говоришь, куриц, или в его случае мы говорим про коров. So the person who was in a country and they were extremely wealthy, they walked away from their wealth because of war, tour, whatever happened. They left with their shirt on their back. They went to a new country. And in that country, within less than 5 to 10 years, they're wealthy again. And it's not because of the shirt they wore. Right. И он говорит, что очень часто мы видим такие вещи, что люди, которые были очень-очень богатые, и, например, в их стране произошла какие-то военные действия, они уходят просто в своей рубашке, и мы это очень часто, между прочим, это мое уже, я добавляю, очень часто видим на мигрантах, которые приехали в Америку, которые были когда-то богаты, это я видела сама, и они в течение 5 лет, 5-10 лет опять создают то же самое богатство, которое у них где-то было. И он говорит, и что же за этим стоит? So it breaks down to what can I give to help you so you can help me? That's a survival number one skill. И самый главный принцип, первый принцип выживания, о котором он говорит, что я могу дать тебе, чтобы ты дал мне? Он говорит, это самый первый принцип. Some people are very highly intelligent. They were doctors, lawyers, dentists, and they lose everything because of war, because of collapse, and they sit crying. I lost everything, and they lose everything, and they die with nothing. That's right. И он говорит, что очень многие интеллигентные люди, которые потеряли все, или из-за войны, или из-за миграции, или из-за разных других вещей, они сидят и плачут, и становятся очень бедными, и также умирают абсолютно нищими. So the ones who survive say, how can I use this environment to help me, help my family, supply a service, get paid for it? И он говорит, что те, кто выживает на самом деле, они относятся к этому совершенно по-другому. Как я могу использовать то, что меня окружает, то, в чем я живу, для того, чтобы создать какой-то сервис, за который мне будут платить? My life personally,
I could see the writing on the wall with the emotional and mental and financial environment. I could see it. I said, okay, I'm cut, I run. So I sell everything that I don't need personally. I sell my home. I sell this, I sell that. I close this, I close that. I set myself in a position that I won't lose what I still have, and that's myself. И он говорит, что его собственное отношение к этому было пару лет назад, когда он увидел, что происходит в мире. Он обратил внимание на то, что у него есть. Он продал все, что у него есть на тот момент. И вот как раз он перешел в эту новую жизнь, купил себе это ранчо, в котором он сейчас живет. Потому что он сказал, как я могу сохранить то, что у меня еще есть на сегодняшний день. То есть он обрезал то, что было раньше, и то, что я могу сохранить на сегодняшний день. I offer a service that you need. It's called emotional mental health. И я вам предлагаю сервис, услугу, которая сегодня просто очень высоко востребована в мире. И это называется эмоциональное и ментальное здоровье. I have 160 acres. I have about 40 cows. You said you had more. Did you say that you had? I did have up to 60. Yeah, I don't remember you said the different numbers. They go up and down. Memory, yeah. Он говорит, у него сегодня 160 акров земли. 160 акров, по-моему, 160 гектар, если перевести на русский язык. По-моему, поменьше. Да, ну не знаю, 160 акров земли, порядка 40 коров. And then you have how many ponds right now? Like 4 or 5? I got 6. 6. И у него 6 прудов, and every single one has a fish, right? No. 2. 2. Dos. Yeah. And they're very big. Not dos. It's not Spanish. Okay. Sí. Okay. И он говорит, два из этих прудов, они, там есть рыба водится. Я сама видела, как он запускал туда. Yeah. So one of my ponds will be about 5 to 7 acres. I put a lot of fish in there so I can eat them later. И он говорит, что идея была такая, потому что каждый пруд будет от 5 до 10 акров, и он туда, сам он привез туда рыбу, и он ее запустил, и он сказал, что в принципе у него будет натуральное хозяйство, он сможет есть рыбу, корову у него же есть. You're eating your own meat right now, right? Of course, yes. Yeah. So again, putting some traits, like what we're talking about. Go ahead. Саш, говори. Я говорю, он приготовился к апокалипсису. Alex is saying that you got ready for apocalypse or Armageddon. Like which one you prefer? I don't really believe in both, but I do believe in being smart. If the emotional world environment doesn't look healthy, it's like saving money in the bank. You want to be smart, just in case. Он говорит, что он не верит ни в апокалипсис, ни в Армагеддон, но он верит в то, чтобы быть умным. И он говорит, точно так же, как, например, ты кладешь деньги в банк на рост, да, чтобы их сохранить. И точно так же он сейчас играл просто на том, чтобы... то есть он деньги конвертировал в коров. Да, именно так. Он сказал, что когда то, что происходит вокруг нас, достаточно нестабильно, то имеет смысл принимать шаги, которые дадут больше стабильности. Да, это говорит о том, что вкладывайте деньги в то, что знаете, в свой бизнес, в котором вы разбираетесь. Я сейчас представил себе человека, который случайно забрел на наш YouTube-канал и, слушая наши разговоры, думает, что о чем люди говорят. Я тут не знаю, как заплатить за аренду. Все трясет. Я боюсь потерять работу. Они тут 160 акров земли имеют. Как они понимают нужды маленького человека? Я, кстати, напоминаю, поставьте нам все лайки, ребята, кто нас смотрит. Мы с Сашей забыли сегодня об этом, пожалуйста, да? Всегда помогает. И если есть вопросы, тоже пишите. What Alex is saying, if somebody just got on our YouTube channel and watching us,
and has barely enough money to pay for rent for their apartment. So what we're talking about, it sounds a little bit maybe not awkward, but somewhat awkward, because we're talking about cows and we're talking about fish in a ponds in 160 acres. Yeah, and 160 acres of land. And this person is watching us and has no money to actually afford the rent. Exactly. So, Yeah. Саша, какой был вопрос? Какой будет совет? Что был за вопрос? Да, я хотел бы, чтобы мы перешли к таппингу. So what Alice is saying that what he would suggest, but also he wants to do some tapping. Если сами по себе деньги не решают вопрос, да, счастья, то с чего нам начать? Как нам привести себя в порядок, чтобы So if the правильно money, сформулировать цели? okay, so if the money themselves, they are not actually give us a solution. So what would be suggestion how we can formulate again the goal where we're going, what we want to achieve? Well, I think the goal, and again, always believe in cleaning up the problem before we have a problem. That means clean up the fear, clean up the worry, clean up the dread first, because this filters, distorts everything. Он говорит, что до того, как мы создаем какую-то цель, прежде всего нужно почистить то, почему вообще у нас чего-то на сегодняшний день нет. То есть нам нужно убрать страхи, нам нужно убрать тревогу, нам нужно убрать наше состояние для того, чтобы освободить место. Потому что если оно у нас есть, то оно заслоняет нам полностью видение. Мы все видим через призму страхов и нашего вот этого состояния тревоги, в котором мы находимся, и мы ничего не можем создать. So the first thing I would look for is what's your biggest worry? What's your biggest fear? Where's your anxiety? Because when you release this, you can see better direction. So, и поэтому то, что от чего он идет, направление, да, это прежде всего нужно посмотреть, от чего мы больше всего беспокоимся, что больше нам создает вот это наше состояние тревоги, что с нами происходит, да, потому что оно заслоняет полностью наше видение. И когда мы это все отпускаем, только тогда, то есть мы освобождаем место для того, чтобы увидеть, куда мы идем и что мы хотим создать. Does that make sense? So this is what we do. So what's the biggest worry? What's your biggest fear? What's your biggest anxiety? So вопрос заключается в том, какая самая главная тревога, от чего ты больше всего волнуешься, что больше создает вот это вот состояние внутреннее, да, когда у нас прям трясет нас, волнение внутреннее. Это вопрос, что? So that's where, ну, скорее всего, это чувство неопределенности. So what Alex is saying, the most likely it's the feeling of uncertainty. and that's one thing you can count on. The future is uncertain. И он говорит, что это самое главное, что вот это вот состояние определенности, говорит, оно не уйдет никогда от тебя, потому что наше будущее, оно всегда не определено. It's a given. Это то, что тебе дано, и ты ничего с этим сделать не можешь. So what's your problem with the uncertainty? И вопрос заключается в том, какую проблему ты имеешь именно с неопределенностью. Какая вообще, да, какая проблема с неопределенностью? And that's where the неопределенность создает проблему, скажем так. And this is where the problem is. I don't know if I can handle it. I don't know if I have the skills to deal with what's happening. That's the biggest problem. И самая большая проблема, когда у человека появляется вопрос и страх, или я смогу с этим иметь дело, или я смогу эту ситуацию решить, или достаточно ли у меня знаний и навыков для того, чтобы разрешить эту ситуацию. И это вот то, что создает вот это вот состояние тревоги постоянно. So that's where your personal value is. That's where your personal skills are. That is your coping mechanism. But see, if again, most people have very little coping skills. Their best coping skill is vodka.
Not all the time. Not all the but time. It could be not cake all the time. That's right. It could be a cake, or well, you know, it could be drugs too. You know, like. or sex. Yeah, all of it. Yeah. Он говорит, и это говорит о том, где твои собственные ценности лежат, да, потому что с этим это нужно разрешить, потому что иначе у человека появляется, он идет, как он говорит, за водкой, или он идет за тортом, или он идет за какими-то наркотиками, да, для того, чтобы успокоиться. И самый главный приз в этом всем, что мы учимся, как сохранять вот эту вот эмоциональную интеллигентность, то есть создавая это состояние покоя внутри, мы можем создать что-то новое. Саш, So again, let's go to you. How can I handle this? Do I have the ability to handle what's happening? И вопрос заключается в том, что опять идем к тебе, да? Как ты можешь с этим справиться, да? И достаточно ли у тебя знаний для того, чтобы с этим справиться? Это вопрос. All right. So does anybody have a volunteer who would like to be tapped on? У тебя есть? Хочешь, чтобы он тебе потапал? Да, я волонтер, но я не испытываю тревоги, на самом деле. Я пытался представить себе какого-то нашего слушателя, который сейчас испытывает тревогу или беспокоится по поводу денег. С тем, чтобы это было полезно, этот эфир был полезен. Да, для... He himself is not worried a lot, but what he is saying that he is trying to imagine the person who is listening to us right now, so we can create the maybe round of tapping that would devote probably to worry and use him as a volunteer. As a surrogate, yeah. Yeah, as a surrogate, so maybe someone can write in there what their fear is. Саш, может быть, кто-то может нам написать, или кто-то написал, какие у людей есть страхи. И тогда мы тебя используем как суррогатного волонтера для того, чтобы эти страхи... Да, отлично. Друзья, пишите, что вы хотите протапать. А я сейчас прочитаю вопрос, пока, значит, как Роберт относится к такому выражению «притворись, пока это не станет правдой». Ну, то есть имеет ли смысл притворяться тем, кем ты не являешься сейчас? Я поняла. Okay. Robert, while the people are writing to us something, it actually was a question. What do you think about our famous idiom, fake it until you make it? Well, I mean, there's nothing wrong with that. I mean, if you fake it till you make it, you're pretending as if you were. And again, the unconscious resources is the resistance, and you can fake it till you make it. It may not clean up the stuff that keeps you from doing it, but it could build enough resources that you can just make it and no faking. Okay. You're pretending as if you were. Он говорит, Саш, что там у тебя? Он говорит, что он ничего не имеет против. И он говорит, что вы на самом деле можете притворяться до того момента, пока оно станет явным, потому что оно создает ресурсы для того, чтобы это стало реальностью. Единственное, на что нужно обратить внимание в этом всем, на ваше сопротивление тому, чтобы оно стало реальностью. И вот тогда имеет смысл посмотреть, что это за сопротивление, его отработать, и тогда оно станет реальностью еще быстрее. Вопросы есть там еще? Ну, здесь вот страхи просили, мы просили наших зрителей, чтобы они написали свои страхи. Вот страх неопределенности будущего, страх зависти, страх недоброжелателей, страх опасности больших денег, страх от больших денег, страх остаться без еды, жилья, трудная очень ситуация, дети, аренда, долги. Несложно начать все с нуля, проблема поменять почерк. Страх, что упущенные возможности уже никогда не появятся. Но ты переведи, а я попытаюсь представить все эти страхи в себе внутри. Okay, so the people. Человека.
So a few people wrote about their fear. So first of all, that we already talked, the fear of uncertainty of the future. The second, it was about the fear that person is way too old and opportunity are lost. Then another fear that it's a lot of payments and a lot of debts, and it's no physical money to pay for apartment for the rent. And also the people that are afraid of actually creating the decent amount of money, big amount of money. So, and then Alex is going to be surrogate for us. Right. All right. So the first one I think we should work on is the fear of uncertainty. It's probably the main one, yeah. Yeah, because again, there's no certainty at all except one, and that things will change. Right, eventually. So let's so everyone on the call who's listening, in your mind, create the fear. I just don't know what's going to happen. Fear of uncertainty. Он говорит, что то, что мы сейчас отработаем, самое главное в этом всем, это страх неопределенности. Да? Потому что единственное, в чем мы можем быть уверены, это только одна вещь, и она со временем случится. Поэтому каждый, кто сейчас нас слушает или будет слушать, пожалуйста, представьте себе ваш этот самый большой страх. Вы не знаете, что завтра случится. Вы не знаете, что завтра будет с вами. Вы не знаете, к чему вы проснетесь. Yes, Robert, go ahead. All right, so just do this, everyone, just take a deep breath, close your eyes, and associate, see, feel, and or experience this fear of uncertainty. И все, кто нас слушает или будет слушать, закройте свои глаза и представьте себе вот эту неопределенность внутри, ассоциируйте себя с этой неопределенностью, как вы ее видите, как вы ее слышите, как вы ее чувствуете. Fear of the unknown and fear that you won't be able to handle it. Страх неизвестности и страх того, что вы не сможете с этим справиться. And notice inside you how you know this is true. You got images or feelings, sounds, just notice how you know it's real inside you. И обратите внимание, как вы знаете, что это такое внутри вас. Или у вас есть какие-то видения, или у вас есть какие-то голоса, или у вас есть какие-то чувства в вашем теле. Как вы знаете, что это такое? Страх неизвестного, страх того, что вы не знаете, к чему вы проснетесь. And when we start tapping, as we're tapping, I want you to move your thoughts away from it, lift your head up, get your chin up, and say everything I say. И когда вы ассоциируете себя с этим, представите, то откройте глаза, поднимите голову вверх, поднимите подбородок вверх и просто повторяйте то, что Роберт говорит. Два пальца. Open your eyes, get your head up. Голову вверх, два пальца. We are eliminating all the fears. Мы убираем все страхи. We're eliminating all those worries and images. Мы убираем все волнения, все тревоги и все имиджи, все, что мы видим. Under the eye, we're eliminating helplessness, hopelessness, and no control. Под глазом мы убираем безнадежность, беспомощность и состояние вне контроля. It's safe to let it go. Я в полной безопасности это все отпустить. I'm a natural survivor. Я выживу во всех ситуациях. Everything will be okay. Все будет в порядке. I'll push through this. Я пройду через это. And I'll be okay because I'm there. И я буду в полном порядке, потому что я пройду через это. And I let go of all worries. И я отпускаю все свои волнения. Grab your wrist. Take a deep breath. Глубокий вдох-выдох. Blow it out. Say peace. Выдохните. Покой. Go to one of your happy memories and think of something that makes you smile. It doesn't matter what. И пойдите в счастливое воспоминание, в приятное воспоминание, в то, которое позволяет вам улыбнуться. And smile big.
И сделайте огромную улыбку от уха до уха, ребята. And peace. И And покой. Now, let's go back to your worry. сейчас опять возвращаемся к тому, что нас до этого беспокоило. The fear of the unknown. Страх неизвестного. Worst possible scenarios. Самый плохой сценарий, который мы только можем нарисовать. You have no control over the changes. И у вас нет никакого контроля над изменениями. The fear of losing everything. Страх все потерять. Except you get to keep your soul. Единственное, что вы можете удержать, это вашу душу и ваше тело. Let go of all the fears and worries. Я отпускаю Get your chin up. Let go of all the fears and worries. страхи и волнения. Beside your eye, let go of all the fears and worries. Я отпускаю все страхи и волнения. My value comes from me, not what I have. Моя ценность исходит от меня, не от того, что я имею. Collarbone, I release and let go of all worries and fears. Я отпускаю все тревоги, все волнения, все страхи. I'll do all the smart things to stay alive and to support my family. Я сделаю все умные вещи для того, чтобы остаться живых, для того, чтобы чувствовать себя живым, и для того, чтобы поддержать свою семью. The most important thing is my sanity. А самое главное то, что я остаюсь нормальным в своей голове. I built it up once, I can build something better next. Я сделала это и построила что-то один раз, и я могу это сделать второй раз. Collarbone, wrist, take a deep breath. Глубокий вдох-выдох, Peace. покой. 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 Happy memory. Feel good. И приятное воспоминание, счастливое. All right, now, let's go back to your biggest worry, your biggest fear. И опять вернитесь туда же, где были самая большая тревога и самый большой страх. Make up something that could scare you. Если уже это не так страшно, то создайте что-то, что на самом деле может вас еще напугать. Can you do it? И можете ли вы это сделать? Саш, можем мы это сделать? Ну, что касается меня, то вначале, когда я себе это представил, у меня был такой, как затянутый галстук, да, вот если сильно его затягивать, такое ощущение в теле было, да, потом она ослабла, а сейчас его нет вообще. И я пытаюсь придумать, у меня не получается. So what Alex is saying that when we started, that he felt like he had a tie, that very tight tie around his neck, and now he doesn't have anything. And when you said to pretend something, make something up, he cannot even make something up anymore. Да, So, All right, I will help you. он тебе поможет что-то создать. You're on your way home and you get to your home, Ты едешь домой, the doors are open, дверь открыта, you walk in and all your stuff is gone. да, и ты зашел, и у тебя все пропало. The eviction notice says everything is gone. И на двери висит бумага о выселении. And there's a warrant for your arrest. А еще сверху там висит еще заявление на то, что тебя арестуют. Experience this. This is probably the worst, right? Feel it. Это, наверное, самое плохое, поэтому попробуйте прочувствовать это. You got it? Я это уже проходил, как говорила моя бывшая жена, жениться страшно только первый раз. He said that he already was through it when he got married. So he already had this experience. Хорошо, ребята, кто нас смотрит сегодня? Опять, пожалуйста. But there are other people in this call who have this. That's exactly what I'm saying. You know, whoever is watching us, to let them make this feel. Touch on your eyes. Beyond my control. Это выше моего контроля. Helpless and hopeless. Безнадежность и беспомощность. Nothing left. Ничего не осталось. Everything's taken from me. Все у меня забрали. Collarbone, all my loved ones are dead and gone now.
К тому же еще все, кого я любила, они все умерли, и все, и больше никого нету. And they're after me too. И они пришли уже теперь за мной. Collarbone, wrist, take a deep breath and peace. Глубокий вдох-выдох, покой. Покой. Again, the worst scenario is what we use to scare ourselves. If we saw horror stories, we've heard the horror stories. I've been listening to a lot of what has occurred in Germany and Poland and a lot of others. Everything was taking. That's everything. Right. It could happen now. It could happen to you. What are you going to do? Feel that feeling. Tattoo in your eyes. Whatever this fear is, I have me. Чтобы не было за страх, у меня есть я. Beside your eye, I have my mind. У меня есть мой мозг и мое сознание. I have my dignity and personal power. У меня есть моя персональная сила. I will do what I have to do to survive. Я сделаю все для того, чтобы выжить. I make wise adjustments. Я сделаю умные изменения. So my life will be good. И моя жизнь будет хорошей. No matter what my environment gives me. Вне зависимости от окружения, в котором я живу. Grab your wrist, take a deep breath, and peace. Глубокий вдох-выдох и покой. There's one thing that cannot be taken from you. Rust will not destroy it. Moths will not eat it. Thieves cannot steal it. And that's what you do here. Единственная вещь, которую невозможно забрать, ее не съедят ни черви, не съест моль, и ее невозможно разрушить, это то, что у вас есть в вашей голове. This is your power. Это ваша сила. This is your blessing. Это ваше благословление. This is your curse. И точно так же это ваша порча. It's all what you do there. И это все, что вы делаете у себя в голове. So again, you come home, your furniture, your family's gone. A rest is waiting for you. И опять, что происходит? Вы приходите домой, и нету ни мебели, ничего, и ко всему еще прочему есть еще ордер на ваш арест. How do you feel? Как вы себя чувствуете? Are you going to survive, or are you going to cry over the milk that's spilled? Вы выживете или вы будете плакать над молоком, которое разлито? Саш, что у нас происходит? Нам нужно Create a plan to move forward. Создайте план двигаться вперед. All right? Be wise. Будьте умны. All right. What's one of the other questions that was spoken? Есть еще вопросы, Саш? Тут Алена спрашивает про поднятие головы. Обычно мы с тобой стучим ровно, да, голову держим, а Роберт поднимает. Имеет ли это значение? Robert, the question is because I think the people who are watching us right now, they're somewhat familiar with tapping itself. So what is the purpose of us putting the chin up? Very good. The purpose is when you have a memory or an emotional issue, you're feeling it and you're down, you're associating to it. Он говорит, что смысл заключается в том, что когда у нас есть какое-то эмоциональное вот такое вот состояние, то мы, как правило, ассоциируемся с ним и чувствуем его внизу. What I discovered while using EFT, the instructions were, which are in error, is associate and feel the problem, stay in the problem and tap. И то, что он открыл для себя, когда и он считает, что это ошибка, что когда он изучал обычную технику эмоциональной, чего у нас? Освобожденности. Свободы. And the reason that's in error is... Give me just a second. Когда он изучал, что техника эмоциональной свободы, она предлагает ассоциироваться
с вот этими негативными ощущениями. И он говорит, почему это ошибка, go ahead, why it's an error. The reason why it's an error, your fears, your worries, your memories are hypnotic trances, with the emotions are much bigger than even tapping. И он говорит, что ошибка заключается в том, что вот это вот состояние наших страхов, нашей тревоги, наших видений – это транс, это практически гипноз, в котором мы находимся, который намного больше, чем таппинг сам по себе. And so what we're doing is going in the memory, picking something, coming out, do not think about it, you tap, you flatten it out, and then go check. И он говорит, что мы делаем, мы представляем перед собой эту память, мы идем в нее, мы вытаскиваем что-то из нее, но потом, поднимая голову, мы делаем диссоциацию. И таким образом мы уменьшаем саму платформу этого воспоминания. The science of updating memory is, one, you go to memory, you come out of memory, you feel good. That means you don't think, because if you're in the memory, you're in the trance. You come away from the memory, you tap, creates relaxation. We go to happy memory, you feel good. And then when you go check, this will adjust the problem. Он говорит, что идея заключается в том, что если ты находишься все время в воспоминании и ассоциируешься с этим воспоминанием, ты находишься в трансе этого воспоминания. Поэтому ключ заключается в том, что ты идешь в воспоминания, вытаскиваешь что-то из этого воспоминания, делаешь диссоциацию, и потом идешь в это счастливое воспоминание или приятное воспоминание, и ты тем самым вообще убираешь проблему, которая была в этом воспоминании, о котором мы говорим. Но самое главное слово здесь диссоциация. То есть тебе нужно диссоциироваться с этим воспоминанием. Again, doing this for over 24 years with EFT. I've updated EFT to where it's more effective, it's cleaner, it's direct, and bigger changes. И он говорит, что он уже этим занимается 24 года, и что он обновил саму эту технику тест, на его технику, которая дает намного больше и глубже изменений, чем обычный таппинг. Да, одну минуточку. Поскольку у нас есть задержка, да, я хотел бы задать вопрос. Напишите после таппинга, есть ли у вас какие-то изменения, что вы чувствовали до, что чувствуете сейчас. What Alex is saying, because we're delaying a little bit in YouTube, so he asked people to write what they're feeling right now, what the results of our tapping is, and if they still have some questions for us. Okay, go for it. Yeah. Yeah. Есть что-то? Ну, там есть задержка, пока еще, наверное, еще не услышали наш вопрос. Ну, у меня появился ответ на вопрос, что я буду делать, если меня арестуют. Да, я буду, поскольку я популяризирую таппинг, я буду этим заниматься и там тоже. So Alex is saying he got an answer what he's going to do if he's going to get arrested. He said that because he's making tapping very popular in a Russian-speaking environment, so he's going to tap. Да, и поскольку меня вдохновляют результаты, которые я вижу. And he got inspiration from the results that he is observing with tapping, and also therefore he's going to be very popular person, I guess. Через какое-то время там будут таппинги будут знать и охранники, и начальники, и все сидели. So he's saying that in time, everybody in jail, everybody gonna know about tapping. You know? Yeah, I see that. Yeah, I see that too in my life. I say, well, if I'm there, I'm going to change everybody in jail. Well, it could be very helpful, by the way, you know, like if we're going to introduce tapping to the people who are in jail, I'm thinking it would be. Один ответ, что у меня в желудке все сжимается и так и не отпустило. So the one of the answers for our tapping is that the person whoever answered, he or she, кто он, Саша, она или он? Она. So
the girl, she has very tight stomach even after tapping, because of the subject. So Right. So again, so with the tight stomach, again, the stomach is a number 2 reaction. The first reaction is ideas, memories, and or experiences, or the topic. So again, when we look at the problem, which is the idea, the fear, what would that be? Like, what would be the emotional issue? yeah. So, то, что он говорит, что желудок – это вторичная реакция на идею, которая была изначально. То есть, если там страх, что это такое? Страх чего? Да? Okay. And so what we would do is look at that. Now you can go to the stomach. The stomach represents digesting, breaking down food. So the stomach for us will be digesting and breaking down memories and experiences. Он говорит, что ты можешь посмотреть, что такое желудок, или вот человек, который нам ответил, может посмотреть, что такое желудок. И самое главное, желудок – это орган пищеварения, да, и человек не может что-то переварить. Да. И в данном случае, скорее всего, это мы перевариваем эмоции, какие-то эмоции, которые не могут быть переварены, которые тяжело переварить. Mm-hmm. So most likely this person's coping skill, when stress, fears, or worries bother this person, most likely this is where she frequently feels it in her stomach. И, скорее всего, то, что происходит с этой женщиной, с этой девочкой, я не знаю, кто нас смотрит, но это то, как у нее механизм, как она имеет с этим дело. Она имеет дело через желудок, как только появляются страхи, тревоги или какая-то неопределенность, сразу появляется вот это вот сжатие желудка. Это то, как она с этим имеет дело. So what you can do is we go to the stomach, go in your mind, go to your stomach, notice what is inside the stomach, what emotions, what sensations. И что мы можем сделать, это прямо опуститься в желудок и посмотреть, что происходит сейчас в голове, какие эмоции, какие чувства, да, в самом желудке. And then once you pick something in the stomach, like it's a tight, how tight, or if it's a sharp pain or a pressure, notice that. И когда ты уже обрати внимание на то, что это такое, или это сжатие желудка, или это острая боль, значит, обрати внимание, что это такое, заметь это, да, прямо вот сфокусируйся на этом. And then tap on what you discover. И сделай таппинг на том, что ты обнаружила. And then just notice it. We'll do it now. Everybody just pick a physical sensation in your body. И мы это сделаем сейчас. Каждый из нас, кто с нами или кто будет нас смотреть, подумайте о том моменте в вашем теле, который вы имеете. Какое-то чувство в теле, да? And then notice the sensation in the body of how big it is, the pressure, the heat, the sharpness, whatever you find there. Да, что бы вы ни нашли, что это такое, да? Или это сжатие, или это какая теплота, или это холод. Обратите внимание, насколько он большой или насколько маленький. Возьмите 2 пальца опять. Угу. Once you notice it, then tap, get your head up, say, I let it go. И то же самое. Теперь сейчас поднимите голову и начинайте. Я это отпускаю. Whatever it means, I let it go. Что бы это ни значило, я это отпускаю. Do not think about what it is while you're tapping. Move your thoughts away. Не думайте об этом, пока вы стучите. Уберите Inside your ваши... eye, let it go. Я это отпускаю. Under the eye, kikliki, kikliku. Кикалики, кикалику, Ha кукарику. ha ha. Ха-ха-ха. Collarbone, let it go. Ключица. Я Let это it go. Deep breath and peace. глубокий вдох-выдох. Запястье. Покой. Now go to happy memory. И приятное воспоминание. Smile with it. Улыбнитесь.
Широко улыбнитесь. Now let's go back and check that physical part of your body. И опять вернитесь к этому органу, в котором были эти неприятные ощущения. Notice what's left inside of it. Обратите внимание, что там осталось. Pick something. Выберите что-то. Now tap, get your head up, let it go. И опять голову вверх. Я это отпускаю. Beside your eye, let it go. Я это отпускаю, сторона глаза. Smile big. Cheese. Улыбнитесь. Cheese. Out of the eye, let it go. Американцы. Collarbone. All these little things pull you away from it. Мгм. Я это Collarbone, отпускаю. wrist, deep Все эти breath. маленькие вещи, они на самом деле вас переключают ваш фокус. And peace. Глубокий вдох-выдох и покой. Покой. Happy memory. И счастливое, приятное воспоминание. Now let's go back and check that physical part of your body. И опять возвращаемся к нашему органу, в котором у нас была до этого проблема. And if it's in your neck, it's okay to see things differently in your world. It's okay to have a different viewpoint. Мгм. И If it's in your- если это в шее, то это нормально видеть мир в другом варианте. If it's in your stomach, it's okay to digest and see the world differently. Если это в желудке, то это нормально это все переварить и видеть мир другими глазами. If it's in your back, it's okay to support yourself. Если это в спина, то это нормально себя поддержать. If it's in your knees, it's okay to be bendable and flexible. Если это в ваших коленках, то это нормально быть гибким. If it's in your head, it's okay to think differently. И если это в нашей голове, то это нормально думать по-другому. Tap between your eyes. It's okay to change how I view the world. Саш, стучим. Это нормально видеть. Это нормально, как я по-другому видеть мир. It's okay to make peace with the information in my mind. Это нормально создать мир с информацией в моем подсознании и сознании. It's okay to release the past. Под глазом. Это нормально отпустить прошлое. It's okay to be in control of myself. Включиться. Это нормально быть в состоянии контроля над собой самой, иметь контроль над собой. Collarbone, wrist, deep breath, and peace. Глубокий вдох-выдох, запястье, Покой. 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 Talk. Так. That's yes, right? It's sort of yes, yeah. Or we actually, talk is more like done, like it's Done. it's done and we can move on. Finished. Okay. Finished. So, sort of, yeah. Okay. All right. So again, physical pain. So this is what you do with physical pains. You go to the pain, notice what's in it, and say it's heat. So you want to see how hot it is. If it's pressure, how much pressure? Mhm. And then when you tap, you come back and check, come back and check, come back and check. Он говорит, что мы делаем с физической болью? Мы идем в эту физическую боль, мы замечаем, что она из себя представляет. Например, если она горячая, то мы замечаем, насколько она горячая, насколько она большая. Если это давление, то какое давление? И потом мы начинаем с этим работать, мы это отпускаем и возвращаемся обратно и проверяем, что осталось. Okay. And then when you keep doing this, and sometimes if it moves through your body, follow it and tap it. И But- иногда что происходит, что боль начинает мигрировать с одного места в другое место. И просто работая с этим, мы идем за болью, да, то есть мы идем по ходу, да, что если это давление, мы смотрим, где оно, если это сжатие, мы смотрим, где оно, если и идем по ходу, да, по ходу боли. И отпускаем это, работаем с этим. Вот то, как мы только что это проработали. Okay. So with the physical pains, as I said, over and over again. And another thing you could do with a physical pain, once you lessen the intensity way down or gone, then what you want to
do is do something next. И когда то, что происходит с физической болью, когда интенсивность уменьшилась, то сейчас он скажет, что мы будем делать следующее. Okay. All right. So the next exercise, I'll explain it to you first, and then we'll participate in it. What you want to go ahead and say that. И он говорит, что следующее упражнение он объяснит, что он хочет сделать, и потом мы его сделаем все вместе. Then what we're going to do is we'll go to your happy memory. We'll pretend like you're there. And while you're in your happy memory, notice the location of the good feeling. И что мы сделаем следующее? Мы пойдем в наше приятное воспоминание, счастливое воспоминание, радостное воспоминание, и мы представим, где оно у нас в теле, да, где у нас в теле находятся вот эти вот приятные, счастливые воспоминания, радостные воспоминания. And then what we will do next is we'll take this feeling in our body, the good feeling, and move it to that part of your stomach or to your knee or to your back in your mind. Move this good feeling or send this good feeling to that part of the body. И что мы сделаем следующее? Мы, когда прочувствуем вот эти вот хорошие состояния, где оно у нас есть, да, в нашем теле, то мы возьмем это хорошее, приятное состояние, и мы пошлем его туда, где у нас до этого была боль, в ту часть тела, где были вот эти неприятные ощущения. All right. So take a deep breath, close your eyes. Сделайте глубокий вдох, закройте глаза. And just go to their happy memory. So be in your happy memory. И идите в радостное, счастливое, приятное воспоминание. И прямо войдите туда, будьте в нем. And notice in your body И обратите внимание, где оно у вас в теле. the location of that feeling. Да, где оно у вас находится, вот это вот приятное ощущение, где оно у вас находится. Notice the location and the feeling. Где оно у вас находится, еще раз обратите внимание, как вы это чувствуете. And look at that part of your body, your mind, focus on that part and send this good feeling to that body part. И сейчас обратите внимание на ту часть, которая вас до этого беспокоила, и пошлите в эту часть именно то приятное воспоминание, то ощущение, которое у вас ассоциируется с приятным воспоминанием. And send more. И добавьте еще, пошлите еще больше. All right, now come back to your happy memory. Вернитесь в ваше приятное воспоминание. Be in that happy experience. Опять прочувствуйте его. Notice how strong the feeling is in your body. Обратите внимание, насколько сильное это чувство в вашем теле. And then again, send it back to that part of your body, the other part of the body. И опять пошлите это в проблемную часть. And one more thing. И еще одна вещь. Let's send this good feeling to you when you was a child also. И пошлите вот эти хорошие ощущения, хорошие чувства приятные к вам или маленькой, или маленькому ребенку у вас. That little person. Этому маленькому человечку. Send them some more. И увеличьте это, усильте это, сделайте это больше. And invite that little person over to you and give them a big hug. И пригласите этого маленького человечка, девочку или мальчика к вам. И обнимите его или ее. Give them a big hug. Whisper in their ear, tell them something nice. И прошерстите что-то в их ушко, что-то очень приятное, очень хорошее. Hold them so tight, you pull them inside you. И так крепко прижмите их,
что они прямо войдут в вас, станут вашей частью. And then take a deep breath, Сделайте глубокий вдох blow it out. и выдох. Покой. Peace. All right, good job. Good job. Хорошая работа. Say it again. I said, хорошая работа. I can't say that. Хорошая. Arusha. Хорошая. Arusha. Yeah. You know, like your good job, it's became such part of me right now. Yeah. That even when I'm doing consults in Russian, the good job just comes automatically. It just like, oops, it's a good job. And I'm, Good job. You could tell people who've been trained by me, they always say that. Good job. Absolutely. And, you know, like it just became such a part of me that it's like, just goes like, oops, good job. Yeah. Я надеюсь, что придет то время, когда Роберт и Сандра приедут в Москву, и я их научу некоторым русским словам. What Alex is saying that it's hopefully it's going to be a time when Sandra and you are going to come to the Moscow, visit Moscow. Yeah. I'm up to it. Possible. I've always, It's possible. Why I've not? always, Right? I've always wanted to go. He's going to teach you some words, Russian words. Russian words, right? I know a few bad ones. Well, bad ones probably everybody knows, you know, like I don't know, like if yeah. So this is the first people become familiar with. It's all good. All right. So how does that feel, guys? Окей, Саша, у нас есть какие-то там? Ну что ж, у нас тут все были беспокойны, сейчас спокойные, умиротворенные. Маленький урок по географии для Роберта. Нас смотрят в Украине, в Беларуси, Словакии. So we have a lot of, the first of all, the people calm down. This is what Alex is saying. Mhm. And it's in comments. But second, what people are saying that we have the small lesson of geography because they're watching us in Russia, in Belarus, in Ukraine, in Slovenia, Slovakia. Slovakia, yeah. И где-то еще? Или... And of course, United States, you know, because we're here. Востока, да, Ленинграда. Yeah. Урал, да, вот с Урала написали. Yeah, even from the Ural and also from the really tip of the Russia. If you're going to go like northern Russia, it's. Как по-английски будет жизнеутверждающее? Есть такое слово? Жизнеутверждающее? Не знаю, сейчас переведу, подожди секунду, прям посмотрю. Наверное, есть. Сейчас посмотрю. Okay. Казахстан. Сейчас. And Kazakhstan too. Kazakhstan, yeah. Very good. Not Pakistan, Kazakhstan. Kazakhstan, that's what I said. Very good. Well, again, so everybody feels a little bit better, I guess. Life affirming. Right. Now, I know that one of the girls, Ilana, says, my stomach also squeezes and it doesn't let go. Again, a lot of times, if you've been practicing fear for a long time, you need to go change the histories of fears. Mm-hmm. Yeah. And I think it's exactly what we addressed right now, you know, like while we were tapping on the stomach, we just addressed this tightness and squeezing feelings in the stomach. Mm-hmm. And not only in the stomach, but in many parts of the body as well, right? So Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. You may want to translate that. Что Роберт сказал, во-первых, мы обратились к желудку, когда там были эти неприятные ощущения. Но точно так же он говорит, что если до сих пор есть ощущения в желудке, то нужно посмотреть, что на самом деле за этим стоит, какие еще страхи там присутствуют, и просто их также отработать по схеме. Ты спросил жизнеутверждающий, есть слово жизнеутверждающий, это life affirming. Да, это здесь в комментариях насчет того, что
после таппинга люди почувствовали себя жизнеутверждающими. So the one with comments is that after we perform the tapping, people start to Так feel что это работает. И life affirming. So у they feel меня much better. лайфхак для тех, кто хочет оказаться в нужное время в нужном месте. Следите за нашими анонсами. Yeah. Вот, в наших телеграм-каналах, подписывайтесь на канал, и вы Alex будете... just saying that inviting people to sign up for his channel and just come and visit Very good. channel more Если вы often. опоздали, вы всегда можете посмотреть записи и обязательно делайте это, а не просто смотрите. And also that what he is saying that the tapping is a repetition. So the people must to do it, not just only watch it. Right. So it's the actually Yeah. the So, result is in action. right. So one of the things is this tapping skill is a skill to deal with your life every day. Что он говорит, что навык таппинга – это навык, как иметь, как жить нашу жизнь. То есть его нужно делать постоянно. Что, ну, это то, о чем я всегда говорю, что не Да, может вот здесь был как раз вопрос на эту тему, последний, которым мы завершим нашу встречу. Да, вот здесь вот пишут эмоциональное, ментальное здоровье. Какие критерии? Ну, какие критерии, когда я в ок? Okay. Robert, what Alex is saying before we're going to finish today, it's actually the question is, if you can get us a definition of your opinion, what is mental health according to you? Mental health? Yeah, what is according to you is mental health? All right. Mental health is a person who is fully in control of their emotional health and well-being. Ментальное здоровье – это тогда, когда человек полностью находится в контроле своего состояния, как эмоционального, так ментального, так и физического. It is having the skill and the ability to handle things that are unpleasant, and yet you come out on top, you take no pain with you, and you process it in a way that life is good for you. И когда у тебя есть навык иметь дело с жизненными ситуациями, вне зависимости от того, какие бы они ни были неприятные, отпускать их и оказаться наверху и отпустить то, что мешало, какие бы неприятные ситуации не были бы. So basically, it's a skill of handling life. It's the skill of being the janitor of your mental temple. И он говорит, что самое главное, что это навык, это умение жить своей жизнью нормально и быть, и очищать, это уборщиком, да, и быть уборщиком своего собственного подсознания и подсознания. Просто вычищать его и жить нормальной для нас жизнью. И это то, что является ментальное. Everyone has mental and emotional coping skills, but some cause more harm than good. И каждый из нас так или иначе имеет дело с этими всеми неприятными моментами, но очень многие выбирают свое, так сказать, излечение в варианте, когда оно приносит больше ущерба, чем добра. Because in my world, there are no broken people. They're just people who are talented doing things that's causing them harm and not knowing how to stop that. So what we want to do is educate and to give them the skill to change for good. И в его мире нету людей, которые сломаны вообще. Это те люди, которые просто выбирают ту или иную вещь, как иметь дело с жизнью, и которые приносят очень много ущерба. И что мы делаем? Мы даем им обучение, даем им навыки, как можно с этим иметь дело, вместо для того, чтобы причинять себе ущерб, наоборот, подниматься над всем этим и самым лучшим образом для нас. Окей? Yep. Good. Потрясающая речь. На этой
счастливой ноте. Я думаю, что мы попрощаемся. Спасибо, Роберт. Спасибо, Сандра, она тоже была с нами. Написала. Спасибо, Нелла. Спасибо всем, кто с нами был. Подписывайтесь на канал и смотрите за нашими обновлениями. Мы еще увидимся не раз. And Alex is saying, thank you very much. It was really great meeting. It was very great inputs. So he was telling thank you to you and to Sandra, who was watching us as well. And so we're going to meet again and hopefully soon. All right, very good. Thank you very much. Большое спасибо тоже всем. Покой. Спасибо всем.